ये तो यूरोप ਉਹਦੇ ਉसी ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਖਬ ਸਦਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋ ਪੋਰੋਸ਼ੇਂਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ और अमेरिका के दरमियान लड़ाई है मफादात की। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन कह रही कि भाई नेटो इतना ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, यूक्रेन ते यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़िया है। अमरीका कहते हैं कि असी सपोर्ट किया है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਾਇਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਬਿਲਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ $350 अरब का एग्रीमेंट अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जो हो गया, हूँ यूरोप देखना शुरू हो गया कि वसाइल साढ़े लगे हैं, पैसा ऐसी लाया है सार। और तुम पता है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है, एक साइड ते रशिया है, दूसरे साइड ते पूरा यूरोप है और अमेरिका है, ठीक है, कनाडा है, ये सारे मुल्क सन और दूसरी तरफ सिर्फ एक रशिया थी। और रशिया 2014 तो लेके आज तक यानी कि 11 साल तक जिस तरह जंग को अगे बढ़ाया है, वो तो चाहते सन कि रशिया को बिल्कुल खत्म कर देवाना। रशिया की जितनी सिक्योरिटी है वो सारी सिक्योरिटी को सबटाज हो जाए, रशिया की मैशत तबाह करने लगे। लेकिन रूबल तुसी देखिए कि पिछले साल मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2025 विच जिहड़ी सब तो मुस्तकम करेंसी रही है, जिस अपने इस्तेकाम ਨੂੰ गेन किया है, वो रूबल है, रशियन करेंसी है। जंग के बावजूद उन्हें की हिकमत अमली इख्तियार की है, उन्हें हिकमत अमली इख्तियार की है कि जितने डॉलर विच उन्हां दे रिजर्व सन, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ डॉलर दे के ना तो सोना लेना शुरू कर लिया है। ये हिकमत अमली रशिया भी इख्तियार की है, चाइना भी इख्तियार की है, इवन वेनेजुएला भी हिकमत अमली इख्तियार की है। अच्छा, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ अमरीका का चाहता है ना कि डॉलर बदले दुनिया में खिलर जाए, ठीक है ना, वो दुनिया ही फैले। तो डॉलर फैलने का मतलब है अमरीकी मैशत का सारा पूरी दुनिया तकसीम हो रहा है। जदों वो चीज़ कि जिहड़ी अमरीकी मैशत का सारा डॉलर की शक्ल ही दुनिया जा रहा है, जदों वही डॉलर पूरी दुनिया तो अमरीका के वाल आंदा है तो वो सारा अमरीका की पल्ले पै गया। हाँ, ये गल है। ते फिर उन्होंने हिकमत अमली का नतीजा यही निकलिया है कि जिहड़ी मैशत सी ना, तो जिहड़ी माशी लड़ाई और रशिया को बिल्कुल एक नुक्कड़ ते लाना चाहता सी, दीवार दे नाल लाना चाहता सी, उसी च वो नाकाम होया। दूजा रशिया को जिहड़ी सब तो बड़ी सपोर्ट मिली है ना, सब तो बड़ी, वो चाइना की तरफों मिली है। अच्छा, चाइना जितना तेल रशिया को खरीद रहा सी, 4 गुना ਉਹਦੇ अंदर इजाफा किया है। अच्छा, हाँ। और चाइना का जिहड़ा सॉफ्ट इमेज आगे सी और रशिया का हार्ड इमेज सी। हाँ, तो चाइना अपना सारा सॉफ्ट इमेज रशिया ਲਈ सपोर्ट ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ है कि जितनी दुनिया की तजारत है कर चाइना नाल है ना, ठीक है, बिल वास्ता चाइना नाल है, बिला वास्ता रशिया नाल। हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है। ये रशिया नाल रशिया जड़ा है ना वो मुस्तहकम होया है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि अमरीकी और यूरोपियन ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੈ कि ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ, तो शिद्दत आई है आज तो 4 महीने पहले जदों यूक्रेन के सदर और ट्रंप यानी अमरीका और यूक्रेन के दरमियान $350 अरब या जितनियां कीमती दाता हैं, ठीक है, मैग्नेट है, रशिया तो माला माल है, यूक्रेन जड़ा माला माल है इसमें। जदों अमरीका के नाल एग्रीमेंट हो गया
ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਨੈਟੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾ? ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ 20 ਨੁਕਾਤ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 20 ਨੁਕਾਤ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਨੁਕਾਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਈਸਟਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਡੋਂਬਸ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਖਾਰਕਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰਪੇਜ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਸ਼ੀਆ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਉਸ ਤੇ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪੁਟਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁਟਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ बढ़ा ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੁਟਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਇਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਾਦਨੀਆਤ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਸਾਰੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਕਹੇ ਕਿ ਬਈ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਸ ਫੰਡ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੋ। ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ। ਦਿਨੋਂ ਕਾਮਲੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਟਿਨ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਰੁਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਫੇਂਕੇ ਰੂਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਫਾਦਾਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਜ਼ਾਦਾਤ। ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਯੂਕੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਫੌਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਰਪ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਰਸ਼ੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ तीनों रही हूं लेकिन सुना, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕੇ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਤੇ ਕਮਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਦਖਲ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ, ਨਾ ਨੈਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, और ना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, ठीक है। और ਹੁਣ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਮਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਛੋੜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਰਾਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਊਟਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਿਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਾਮੀਰ ਨੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪਿਊਟਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਕਰੇਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਮਲ ਜੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ